जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं भोजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं यह गुजरात के ईडर शहर का है। यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इतने बड़े गर्मी के मौसम में वहाँ के बूढ़े बच्चे महिलाएं ये सब लोग इस धम्म यात्रा में, शांति धम्म यात्रा में शामिल हुए और इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा रूप दिया और बड़े अनुशासनता के साथ यह रैली का आयोजन किया गया था। आप पीछे देख रहे हैं कि एक धम्म रथ तैयार है जिसके ऊपर कम से कम अंदाज से 8 से 9 फुट की बुद्ध की खड़ी चलती मुद्रा में प्रतिमा है और वो प्रतिमा गुजरात के और राजस्थान के बॉर्डर, जिसको सीमा के आसपास एक जगह पे स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर बुद्ध विहार का भी निर्माण होने जा रहा है। तो ऐसे जगह पर यह मूर्ति की प्रस्थापना होने जा रही है और यह ईडर के इस शहर के लोगों ने काफ़ी जुस्सा और काफ़ी उत्साह बताया। और देखें, काफ़ी कड़कड़ाती धूप में यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये कार्यक्रम पूरा हुआ और हमारे बहुत से महिलाओं ने भी बुद्ध जयंती के अवसर पर आपसे बात की है, मुलाकात की है और उन्होंने भी बुद्ध जयंती के संदर्भ में अपनी बात रखी है। हमने उनके साथ मुलाकात की है, उनसे प्रश्न किया कि बुद्ध के संदर्भ में आप क्या महत्व रखते हैं, आप क्या समझते हैं आप। तो उन्होंने अपने सोच के साथ उत्तर दिया है और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग, काफ़ी महिलाएं, इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, सब काफ़ी सहयोग किया। आप देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े, छोटे छोटे बालक यहाँ पर हैं और यह पूरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो वहाँ का स्टैच्यू है, पुतला है, वहाँ से होकर अपनी जो जुलूस है, यह जो धम्म यात्रा है, वह पूरे शहर में उसका परिचालन किया है, वहाँ पर चलाया गया है। और यह जुलूस के साथ साथ में आखिरी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के पास आकर फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्पमाला अर्पण करने के बाद जहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहाँ सभा हॉल में, वहाँ पर सभी लोग शांतबद्ध तरीके से और बुद्धं शरणं गच्छामि ऐसे बजते हुए लाउड स्पीकर के साथ और घबराए जब मन अनमोल बुद्धं शरणं गच्छामि यह सारा गाना गाते हुए, यह बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, यह बुद्ध की धरती, इस गीतों के साथ यह कार्यक्रम पूरा हुआ। और यह गीत हम इसलिए नहीं आपको सुना सकते क्योंकि यह गीत लगाने से कॉपीराइट होने की संभावना होती है, तो इसलिए यह गीत हम आपको इसमें नहीं सुना सकेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यह रथ पर काफ़ी बड़ी मूर्ति है और इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक मूर्ति है कि इस मूर्ति को देखने के लिए इस आजू बाजू के जो लोग हैं उन्होंने यह मूर्ति को देखने के लिए और उनके ऊपर पुष्प वर्षा का, ये जो दो आप पुरुष वर्ग देख रहे, इनके पास भी छोटे साइज की जो मूर्तियां हैं, उन्होंने भी बुद्ध की मूर्ति को अपने हाथ में रखते हुए इस जुलूस में शिरकत की और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने भी इस रैली को अच्छा रूप दिया, डिज़ाइन दिया। हमारी काफ़ी पुलिस कर्मचारी महिलाओं ने भी, देख रहे हैं आप, कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से सहयोग दिया और यहाँ के कार्यकर्ता भी बड़े अच्छे हैं, वैचारिक सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले हैं। तो इन्होंने भी संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर पूरे जुलूस को बनाया गया, न कहीं पुलिस न किसी के साथ कोई देखी अनदेखी की गई और पूरी तरह से यह ईडर में शांतिपूर्ण तरीके से बुद्ध जयंती को मनाया गया। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे पंचशील नीला झंडा और बड़े उत्साह के साथ युवक युवतियाँ, महिलाएं, यह सब हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू के पास आने के बाद उन्होंने पुष्पमाला अर्पण करने के बाद वहाँ त्रिशरण पंचशील ग्रहण की है और बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्पमाला अर्पण करते हुए वापिस उस जगह यह
धम्म यात्रा पहुंची, जहां पर सभा के रूप में वहाँ प्रस्थापित होना था। और वहाँ पर सभा हॉल में जाने के बाद बुद्ध के विचारों के आधार पर हमारे वक्ता और मार्गदर्शक सभी लोगों ने वहाँ अपने अपने तरीके से बुद्ध की देश को क्यों ज़रूरत है, आज विश्व के कई देश बुद्ध को स्वीकार करते हैं और वह विकसित है, वो निर्भर है, इसलिए भारत में भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किए बिना हमारा देश का विकास अधूरा रहेगा, ऐसा उन्होंने संकेत जताया है। तो दोस्तों, ये बात सच हो सकती है कि जिन जिन देशों ने बुद्ध को स्वीकार किया वह लोग विकसित हुए, वह लोग आत्मनिर्भर हुए और आज वह देश पूरी तरह सभी प्रकार से आज़ादी का जीवन जीते हैं और विकसित है, वैज्ञानिक तरह पर विकसित है, हर प्रकार से विकसित है। तो देखिए, यह लोग भी चाहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार खूब हो। और यह देखिए, उपासक उपासिकाएं हैं, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के स्टेच्यू નાની વાતો પરથી આપણને જીવન કેવી રીતના જીવવું એનો બોધ મળે છે। એકવાર તથાગત બુદ્ધ ને તરસ લાગી હતી અને રસ્તામાં એમણે આનંદને કહ્યું, એમના પરમ શિષ્ય આનંદને કહ્યું કે આનંદ, તરસ લાગી છે, આપણે જે રસ્તે નીકળ્યા હતા તો એ ધર્મને જેમણે પુનઃ સ્થાપિત કર્યો એવા બોધિસત્વ, વિશ્વરત્ન, સમાજશાસ્ત્રી, મહાન રાજનીતિજ્ઞ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના ચરણોમાં વંદન કરું છું। આજના આ 45-47 ગરમીના માહોલમાં પણ આજે કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે એવા તમામ સાથી મિત્રો, ભાઈ રાહુલ અને અન્ય મિત્રોને મારા જય ભીમ નમો બુદ્ધાય। આપ સર્વેને મારા જય ભીમ અને નમો બુદ્ધાય। આજના આ દિવસે જ્યારે તથાગત બુદ્ધની વાત બુદ્ધની પૂર્ણિમા નિમિત્તે કરવાની હોય ત્યારે વિશેષ કે એ ઝરણા પર પાણી લેવા જાય છે, ત્યાં જુએ છે કે પાણી એ ડોળું હોય છે, એટલે આનંદ પાછો તથાગત જોડે જાય છે અને કહે છે કે હું બીજેથી ભરી લાવું, ત્યાં પાણી ડોળું છે। એટલે તથાગત એમ કહે છે કે ના, તું ત્યાં જ જા। 2-3 વાર એવી રીતના આનંદને તથાગત મોકલે છે કે તું એ જ ઝરણાએથી પાણી લઈ આવ। એટલે જ્યારે આનંદ 3જી-4થી વાર જાય છે લાસ્ટ, ત્યારે પાણી એકદમ સ્વચ્છ આવતું હોય છે, એટલે ત્યાંથી એ પાણી ભરી અને તથાગત જોડે જાય છે, બુદ્ધ પાસે જાય છે। એટલે ત્યાં જઈને એનો સવાલ થાય છે કે બુદ્ધ, તમે એવું તો શું કર્યું, ચમત્કાર કર્યો કે આ પાણી જે ડોળું હતું એ પાણી એકદમ સ્વચ્છ થઈ ગયું? એટલે તથાગત કહે છે કે તું જ્યારે ગયો ને ત્યારે આગળના જે ઝરણું હતું એની આગળ જંગલનો વિસ્તાર હતો, એટલે કે ત્યાં આગળ પશુઓ અને ઢોર નીકળતા હશે, એટલે પાણી દોડાઈ ગયું હશે, પણ ત્યાં રાહ ના જોઈ। એટલે બુદ્ધ એ વખતે સંદેશો આપે છે, આનંદને બોધ આપે છે કે ભાઈ આપણે રાહ પણ જોવી જોઈએ। એટલે આ એક સામાન્ય ઉદાહરણ, પણ બુદ્ધ ખૂબ મોટી વાત આપણને પણ કહે છે કે માણસે જીવનની અંદર ક્યાંક રાહ પણ જોવી જોઈએ ને પ્રતીક્ષા પણ કરવી જોઈએ। આવેલો સમય એ વીતી જાય છે, ઘણા લોકો જીવનની અંદર હતાશ થઈ જાય, નિરાશ થઈ જાય, અને ખાસ કરીને બાળકો હોય એ પરીક્ષાની અંદર જ્યારે ફેલ થાય, એમના ઓછું રિઝલ્ટ આવે કોમ્પિટિશનના જમાનામાં, તો એ આગળથી પગલું ભરી દેતા હોય છે। પણ બુદ્ધના એક સંદેશાથી આપણના જીવનમાં પ્રેરણા મળે છે કે આપણે આ સમયની રાહ પણ જોવી જોઈએ।
બીજી એક બુદ્ધની વાત કરું તો તથાગત પોતાના અનુયાયીઓને રોજ કંઈક ને કંઈક સંદેશ આપતા, બોધ આપતા. એક દિવસ એવું બન્યું કે બધા બનતે એમના અનુયાયી શિષ્યો આગળ બેઠેલા હતા અને બુદ્ધ ધ્યાનસ્થ મુદ્રામાં આંખો બંધ કરી અને બેઠેલા હોય છે. એ દિવસે કંઈ જ બોલતા નથી, પણ ઉપર એક કોયલ અવાજ ટંકો કરતી હોય છે. બુદ્ધ થોડી વાર બેસે છે, પછી નીકળી જાય છે. એટલે પછી અનુયાયીઓ એમના ચર્ચા કરે છે, એમાં પાછા ફરી આનંદ ને ઉત્સુકતા વધુ હોય છે. એટલે આનંદ પાછા તથાગત પાસે જઈને કહે છે કે આજે તમે કેમ કોઈ બોધ ના આપ્યો, આજે કોઈ વાત ન કરી? એટલે બુદ્ધ કહે છે કે રોજ બોલવું નહીં, ક્યારે સાંભળવું પણ જોઈએ. કે આજે હું જ્યારે તમારી વચ્ચે બેઠો હતો ત્યારે હું એક કોયલ ઉપર જે અવાજ કરતી હતી એનો હું ટહુકો સાંભળતો હતો. એટલે એક આ જે વાત છે ખૂબ નાની વાત છે, પણ જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે. આપણે હંમેશા આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ, બોલતા હોઈએ છીએ, આપણે સાંભળવાની ટેવ રાખતા હોતા નથી. એના કારણે પણ જીવનની અંદર આપણા અશાંતિ આવતી હોય છે. એટલે બુદ્ધે ખૂબ નાની બાબતો છે, એ નાની બાબતો જીવનમાં કેવી રીતના ઉપયોગી છે એ આપણને કરેલી છે, પણ આપણને એ બાબતોની જાણ નથી. કારણ કે આપણે બુદ્ધિઝમમાં ઉતરેલા નથી. કે બુદ્ધના જે વિચારધારા છે, બુદ્ધની જે વાત છે, એક સારો વિચાર એ જીવનમાં ક્રાંતિ લાવી દે. બુદ્ધના જે વિચારધારા છે, બુદ્ધની જે વાત છે, એ ધર્મ નહીં પણ ધમ્મ હતો બુદ્ધનો. એની જે વિચારધારા છે એ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવી જોઈએ. પણ મને એવું લાગે કે આપણે બધા જે છીએ એ બાબા સાહેબ આંબેડકરને માનીએ છીએ. બાબા સાહેબની માનતા નથી, પણ બાબા સાહેબ આંબેડકરને માનીએ છીએ. એમ બાબા સાહેબ આંબેડકરે કહ્યું કે આપણે બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવવો જોઈએ. એટલે કેટલાક લોકો છે, હજુ એની સંખ્યા બહુ મોટી નથી, પણ આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરના કારણે આપણે બુદ્ધ ધર્મ એ અપનાવીએ છીએ. પણ બાબા સાહેબ આંબેડકરે બુદ્ધ ધર્મ અપનાવવાનું કેમ કહ્યું? સમાજને ધમ્મનો સંદેશો કેમ આપ્યો કે ભાઈ તમે લોકો બુદ્ધિસ્ટ થઈ જાઓ? એનું આપણે કોઈ વિચારતા નથી કે બાબા સાહેબ જ્યારે કહેતા હોય તો કોઈ કારણ હશે. આમ છતાં આપણે હજુ પણ મનુવાદની જકડમાં પડેલા છીએ. બાબા સાહેબ આંબેડકરે 1956ની અંદર બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને ભારતના લોકોને બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરવો જોઈએ, ખાસ કરીને શેડ્યુલ કાસ્ટના લોકોને. એવો એમણે સંદેશ આપ્યો. માનવતા અને પ્રેમ જે ધર્મ આપણને શીખવાડે છે એ ધર્મ અપનાવવા માટે એમણે આહવાન કર્યું સમાજને. પણ દુઃખની વાત એ છે કે આજે પણ આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરને માનવા વાળા લોકો બાબા સાહેબની માનતા નથી. અને જે બાબા સાહેબે બુદ્ધ ધર્મની ઓર જવાની વાત કરેલી, બુદ્ધની રાહ પર ચાલવાની વાત કરેલી, ત્યાં સુધી આપણે ચાલી શક્યા નથી. સમાજ અહીંયા વચ્ચે છે. એટલે મને એક બીજી વાત કરવાની, બાબા સાહેબ આંબેડકરને લઈને હું આપની વચ્ચે વાત કરું છું કે આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરના સંવિધાનની જ્યારે વાત આવે ત્યારે આપણે ખૂબ જાગૃત થઈ જઈએ છીએ. કેમ? આપણે સંવિધાન પ્રત્યે આટલો બધો પ્રેમ કે? સીધી વાત એ છે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરે સંવિધાન લખ્યું એટલા માટે. આ વાત તો સાચી ને? બાબા સાહેબ આંબેડકરે સંવિધાન લખ્યું એટલા માટે આપણને સંવિધાન પ્રત્યે પ્રેમ છે. સંવિધાનની સૌથી વધુ જો વાત થતી હોય, ચર્ચા થતી હોય, સંવિધાન બચાવવાની જો યાત્રા કરતા હોય, સંવિધાન બચાવવાની જે સંમેલનો થાય છે એ સૌથી વધુ થતા હોય તો શેડ્યુલ કાસ્ટના લોકો કરતા હોય છે. કારણ પહેલું કારણ એ કે આ સંવિધાન
એ બાબા સાહેબે લખ્યું છે એટલા માટે. અને બીજું કારણ શું? માત્ર બાબા સાહેબ આંબેડકરે લખ્યું છે એટલા માટે જ આપણને સંવિધાનથી પ્રેમ છે? બીજું કારણ એ છે કે આપણને એટલી તો ચોક્કસથી ખબર છે કે બાબા સાહેબ આપણી વચ્ચે અત્યારે સહશરીર હાજર નથી, પણ આપણા સમાજની, આપણી કોઈ રક્ષા કરે એવું હોય બાબા સાહેબ આંબેડકરના ગયા પછી તો એકમાત્ર સંવિધાન છે. એટલા માટે આપણે આ સંવિધાનને રક્ષાની વાત કરતા હોય છે. જ્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરને બુદ્ધની વાત કરીએ તો જેમ બુદ્ધ એક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને પછી એમને કોઈ જરૂર નહોતી વિહાર કરવાની, પણ એમણે જોયું કે સમાજ એ દુઃખોથી ભરેલો છે, એટલે એમણે સમાજના તમામ વર્ગો, પશુ પંખીઓ તમામ માટે 80 વર્ષ સુધી પોતાના જીવનના અંતિમ ક્ષણ સુધી એ વિહાર કરતા રહ્યા, ફરતા રહ્યા, અને સમગ્ર દેશની અંદર એમણે કરુણા અને પ્રેમનો સંદેશો આપ્યો. એવી જ રીતે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર પણ, એમને આપણે બોધિસત્વ કેમ કહીએ છીએ? એટલા માટે કે બાબા સાહેબ આંબેડકર આટલું બધું ભણ્યા પછી એમને વિદેશની અંદર નોકરી મળવાનો, સારામાં સારું જીવન જીવવાનો ચાન્સ હતો, એમને મોકો હતો, એમને દુનિયાનો કોઈ પણ દેશ એમને સારી નોકરી, ગાડી, બંગલો તમામ આપત, પણ આ દેશના વંચિતો, પછાતો, આ દેશની તમામ મહિલાઓ માટે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે પોતાનું સમગ્ર જીવન, પોતાના 3 સંતાનો, પોતાની વાલસોઈ પત્ની, આ તમામની જીવન દાવ પર લગાવી અને બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણને આ જીવન આપ્યું છે. અને બાબા સાહેબ આંબેડકરે જીવન આપ્યા બાદ એમને છેલ્લી જે વાત હતી એ ચલો બુદ્ધ કી ઓર. બાબા સાહેબે આપણને સંદેશો આપ્યો હતો કે અમારો બુદ્ધ ધર્મની જે વાત છે એ જન જન સુધી પહોંચે, સમગ્ર ભારત બુદ્ધમય બને, એમની જે અંતિમ ઈચ્છા હતી એ આપણે સૌએ પૂરી કરવાની છે. એ જ અભ્યર્થના સાથે આપ સૌએ મને આ મોકો પર બોલાવ્યો, બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસર પર બોલાવ્યો, મને સાંભળ્યો, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય ભીમ, જય ભારત, સૌને પ્રેમ નમન. वो हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि साहब जी के दिल में ही आग लगी है, अगर आपके दिल में आग नहीं लगी होगी तो आप यहाँ नहीं बैठे होंगे।
जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, गुजरात में आगे इडर यह गांव है और इस गांव में तथागत बुद्ध की जन्म जयंती के अवसर पर बहुत ही अच्छा जुलूस रैली के रूप में निकाला गया, जिसमें महिलाओं ने खास करके हिस्सा लिया और उन्होंने ये बुद्ध के जो विचारों को अपने जीवन में उतार कर अपने पीढ़ी को, अपने समाज को, अपने परिवार को सुदृढ़ विचार के परिवार बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। जो परिवार सुदृढ़ विचार का होगा, उसका गांव होगा, उसका देश मजबूत होगा। और यही बाबा साहब का सपना था, बुद्ध का सपना था। तो इसी संदर्भ में आज के इस रैली में और जो शांति यात्रा निकाली गई थी, इस शांति यात्रा में जो महिलाएं यहाँ उपस्थित रही, ऐसे महिलाओं से हम बातचीत करेंगे जो आप देख रहे हैं। तो मैं बहन जी से आपसे बात करूंगा। आप अपना नाम बताकर आज इस कार्यक्रम में आप किस संदर्भ में आप शामिल हैं? मेरा नाम भारती है। यहाँ हमने शांति यात्रा निकल के बहुत शांति का अनुभव किया और हम यहाँ इधर की गर्मी बहुत है और हम बच्चों के साथ पूरी शांति के साथ हमने ये यात्रा पूर्ण की। इसमें इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आप लोगों को किसने मतलब प्रेरित किया है? वो यहाँ के जो साम्यक समाज सेवा ट्रस्ट संचालित लोग हैं, उन्होंने हमें यहाँ शामिल होने की। ये आज के इस शांति यात्रा में शामिल होकर आप क्या महसूस करते हैं? हम शांति का अनुभव करते हैं और हमारे बच्चों को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए लोगों को शांति का संदेश देते हैं। बता। मेरा नाम बहुत दक्षा बेन। आप इस रैली में शांति यात्रा में शामिल हो गए, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम में हम बौद्ध धर्म के लेडीज लोग, बच्चे लोग सभी ने शांति यात्रा की। रैली को इस 47 इंच की गर्मी में भी हमने रैली निकाली और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है। आपने और अपने महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, उनको संदेश दिया? हाँ, आपने इस रैली में शामिल होने के लिए शामिल होने के लिए कहा सभी बहनों को। कितने लोग आए अंदाज से अपनी महिलाओं में से 30-40 महिलाएं हैं। 30-40 महिला शामिल हो गए हैं और काफ़ी पुरुष वर्ग भी शामिल हुए और यह महिलाओं का काफ़ी आज की इस रैली में, आज के शांति यात्रा में काफ़ी अच्छा सहयोग रहा और हमने आपसे मुलाकात कराई। जय संविधान जय भारत।